잠깐 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님, 이 시간도 부족한 종을 이곳에 불러주시고 주의 말씀을 함께 나눌 수 있도록 인도하여 주시니 감사를 드립니다. 성령 하나님께서 이 시간 주장하여 주시고 성령의 은혜와 역사만 나타나는 귀한 은혜의 시간 될 수 있도록 하나님 역사하여 주옵소서. 감사를 드리며 사랑하신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야, 반갑습니다. 설교를 하기 전에 잠깐 영상을 한 5분 정도 영상을 보고 말씀을 나누도록 하겠습니다. As high as the heavens are above the earth, as far as the waters cover all the seas, so high, so Strongholds are broken. I am leaving my sin. Nothing is impossible. I believe in you. the grace you've given me. I once was lost, but now I'm found. You're everything I need. I worship you, I live for you. You're all that I desire, and forever I will live to tell of your unfailing love. As high as the heavens are above the earth, as far as the waters cover all the seas, so high, so great is the love you have for me. As far as the east is from the west, you've taken away my worthlessness. You've turned my shame into joyful praise, and forever I will thank you for the grace you've given me. I once was lost, but now I'm found. You're everything I need. I worship you, I live for you. You're all that I desire, and forever I will live to tell of your unfailing love. God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should never die, but have eternal life. God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should never die, but have eternal life. God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should never die, but have eternal life. God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should never die, but have eternal life. God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should never die, but have eternal life. God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should never die, but have eternal life. Forever I will thank you for the grace you've given me. I once was lost, but now I'm found in everything I need. I worship you, I live for you. You're all that I desire, and forever I will live to tell of your unfailing love. God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes
should never die, but have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have. 할렐루야. 제가 이렇게 사역하고 있습니다. 원래는 이번 한국 일정이 계획되어 있지 않았지만 지난달에 아버지께서 위독하시다는 이제 이야기를 듣고 또 아버지 장례식이 있었기 때문에 급한 일정으로 이제 오게 되었습니다. 먼저는 아버지 장례식 때 목사님께서 바쁜 와중에서도 이제 교역자님들과 함께 또 성도님들과 동행해서 와주시고 또 기도해 주시고 또 위로 예배까지 함께 드려주셔서 큰 힘과 위로가 되었습니다. 이 자리를 빌어서 감사를 드립니다. 남아공에 있을 때 아버지가 위독하던 이야기를 들었지만 바로 올 수가 없었어요. 왜냐면 이제 청소년부 수련회가 계획되어 있었기 때문에 그걸 뒤로하고 올 수가 없어서 기도하기로는 아버지가 아들이 올 때까지 좀 견뎌주시기를 기도하고 또 기도했습니다. 그리고 이제 마음속에는 늘 불안하고 염려가 됐어요. 혹시라도 행사 도중에 아버지가 돌아가시면 어떻게 하지 하는 염려가 있었는데 수련회를 하면서 하나님께서 저에게 큰 은혜를 주셨습니다. 큰 은혜와 위로를 주셨어요. 마지막 수련회 마지막 날 예배를 마치고 아이들과 함께 뜨겁게 기도하는 시간을 가졌습니다. 눈을 감고 제 아이들과 함께 부르짖고 기도를 하는데 옆에 아이가 엉엉 울면서 기도를 하는 거예요. 그러더니 이제 그게 번져서 주위에 아이들이 여기저기서 흐느끼는 소리가 들리고 아이들의 기도의 문이 열리기 시작했습니다. 저는 간절하게 하나님께 기도하기는 이제 예배 그 캠프의 주제가 변화에 대한 것이에요. 변화. 아이들이 하나님을 만나고 또 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 하나님 그들의 삶이 변화되기를 원합니다. 간절하게 하나님께 은혜를 구하면서 기도했는데 아이들이 기도의 문이 열리기 시작하더니 성령님께서 아이들을 막 터치하는 게 느껴졌어요. 아이들이 막 엉엉 울면서 뜨겁게 기도하는데 저도 아이들이 그렇게 뜨겁게 기도하는 거에 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 이제 성경 공부할 때 아이들에게 기도를 시키면 이리저리 빼가지고 기도를 안 하려고 했어요. 그런데 그런 아이들이 갑자기 기도문이 열리더니 엄청 뜨겁게 막 눈물로 기도하는 거예요. 기도회가 딱 끝나고 나서 분위기가 뜨겁잖아요. 막 아이들이 이제 밤이 늦은 시간인데도 가지 않고 거기 있는 거예요. 그래서 제가 이제 주일 예배 드리고 그 월요일 날 이제 아버지가 위독하시기 때문에 이제 한국에 가야 된다는 이야기를 아이들에게 해야 되는데 그 뜨거운 분위기가 식어질까봐 이야기를 못 하고 있다가 힘들게 아이들에게 이제 이야기를 했습니다. 이런저런 사정이 있어서 내가 한국에 방문해야 된다. 그러자 아이들이 저를 위해서 뜨겁게 또 눈물로 기도해 주는 거예요. 그리고 한 명씩 아이들이 일어나서 저를 다 안아주는데 얼마나 제가 큰 은혜와 위로를 받았습니다. 저는 수련회 때 내가 이 말씀으로 아이들한테 은혜를 끼치고 아이들에게 돈전을 주고 아이들을 변화시켜야지 하는 그런 마음들이 있었는데 오히려 나는 아무것도 하지 않았는데 아이들을 통해서 하나님께 나를 위로를 해주시더라고요. 아이를 통해서 아이들이 내게 안아주고 저를 위해 기도해 주니까 제가 하나님의 은혜가 이런 거구나, 내가 생각지도 못했던 은혜와 위로를 한국 방문하기 전부터 하나님이 경험하게 하시더라고요. 할렐루야. 네, 공항에 가려고 이제 차를 타고 가고 있는데 아이들에게 이제 문자가 왔어요. 누가 시키지 않았는데 자발적으로 그들이 교회에 와서 기도회를 시작하게 되었다는 거예요. 누가 시키지 않았는데 이건 놀라운 변화입니다. 아이들이 이제 기도의 그 능력, 기도의 맛을 경험하니까 스스로 이제 기도하려고 막 교회에 와서
함께 기도회를 시작했다는 거예요. 얼마나 감사한지 모릅니다. 하나님께서 놀라운 일들을 이루셨습니다. 할렐루야. 예. 제가 한국에 도착해서 이제 바로 아버지가 기독병원 이제 호스피트 병동에 계시기 때문에 아버지 뵈러 바로 갔습니다. 그리고 아버지가 이제 10월 17일 날 도착해서 18일 날은 아버지와 함께 있었어요. 아버지와 의사소통은 할 수 없지만 귀는 열려 있으니까 아버지에게 좋은 말씀을 계속 해드렸습니다. 고생하셨습니다. 아버지 사랑합니다. 그리고 나서 아버지가 저를 아는지 숨이 더 좋아지셨어요. 호흡이 더 좋아지시고 또 혈압이 또 정상적으로 돌아오셨어요. 그래서 좀 더 오래 계실 줄 알았어요. 좀 더 오래 계실 줄 알았는데 아버지가 그 다음 날 돌아가시더라고요. 그래서 거기 있는 간호사 선생님이 아버지가 아들을 기다리신 것 같아요 하면서 그 이야기를 듣는데 제 마음속에 얼마나 감사와 감격이 되는지 모릅니다. 왜냐하면 남아공에 있으면서 이제 비자 때문에 여러 가지 환경 때문에 아버지 임종을 지키지 못하는 분들도 많고 또 하물며 장례식도 못 가시는 분들이 많이 있는 것을 보게 되었습니다. 그런데 아버지와 함께 또 하루 동안 같이 있을 수 있고 또 아버지 또 장례도 또 임종도 지키고 천국환송 예배도 드릴 수 있다는 것이 제게 큰 은혜와 감격의 순간이었습니다. 할렐루야. 네, 하나님이 참 뜻하지 않는 은혜를 주시는 것 같아요. 그리고 원래는 이제 이번 일정은 장례 때문에 왔기 때문에 이렇게 방문하고 설교할 좀 마음이 여유가 없을 줄 알았어요. 근데 목사님께서 지난주에 또 이렇게 기회를 줘서 하나님 말씀을 여러분과 나눌 수 있고 또 선교의 보고를 또 들을 수 있는 것이 저에게 큰 은혜인 줄 믿습니다. 이 시간 제가 준비한 이 말씀을 통해서 이 말씀은 오기 전에 아이들과 함께 깊이 나눴던 말씀입니다. 제가 받은 은혜를 여러분과 함께 나누고 싶어서 이 말씀을 준비했습니다. 오늘 본문 말씀은 성전 미문에 있던 어떤 태어날 때부터 안진뱅이였던 그 사람을 베드로와 요한이 예수 그리스도의 이름으로 일으켜 세우고 치유하는 우리가 너무도 잘 알고 있는 말씀입니다. 그런데 6절 말씀 보면 제가 있는 이제 통합 성경으로는 6절 말씀에 이렇게 말씀하고 있습니다. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니라고 말합니다. 내게 있는 어느 것, 내게 있는 것 중에 하나를 주는 것이 아니라 내게 있는 바로 이것 꼭 집어서 내게 있는 이것을 너에게 준다라고 말씀하고 있습니다. 여기서 내게 있는 이것이 무엇일까? 우리는 종종 많은 사람들은 자신에게 없는 것에 포커스를 맞추고 살아갑니다. 내게 없는 것을 더 가지려고 하고 내게 없는 게 남에게 있으면 부러워합니다. 그렇게 하면서 비교의식에 사로잡혀서 인생을 허비하며 살아가는 사람이 너무 많습니다. 내게 없는 것을 통해서 나를 보려고 해요. 그렇기 때문에 항상 부족하고 연약하고 부러워하고 한탄하면서 살아갑니다. 근데 하나님을 믿는 저희들은 내게 있는 것, 내게 있는 것에 집중해야 됩니다. 내게 있는 것을 보고 내게 있는 것을 통해서 세상을 볼 수 있는 믿음의 안목을 가지시길 바랍니다. 내게 있는 게 무엇인가? 얼마 전 제가 전도사로 사역했을 때 첫 사역지에서 가르쳤던 어떤 청년을 만났습니다. 청년이 저를 보더니 이런 이야기를 해요. 목사님, 왜 나는 여전히 힘들고 어렵습니까? 열심히 직장 생활도 했는데 코로나 때문에 문도 닫고 여전히 막 힘들어. 뭘 하려고 하니까 이제 할 수 있는 용기가 생기질 않아요. 두려운 거예요. 또 실패할까 봐. 왜 여전히 힘들고 어려워야 합니까? 그런데 자기가 아는 믿지 않는 친구들은 떵떵대며 사는 거예요. 승승장구하는 것 같아요.
쟤네들은 잘 됐는데, 하나님을 믿고 열심히 교회를 다니는데 왜 여전히 저는 힘들어야 합니까? 우리는 믿지 않는 사람들이 잘 되는 보고 부러워하지 않습니다. 왜 그렇습니까? 성경에 믿지 않는 사람들은 결국 믿지 않음으로 심판을 받았다라고 말합니다. 그들의 결국은 멸망이요, 영원한 형벌이요, 지옥이요. 그런데 우리는 왜 그런 걸 보면서 여전히 부러워하고 한탄하면서 살아갑니까? 쟤들은 잘 됐는데 왜 나는 여전히 힘들고 어려워야 합니까? 저는 그 친구 말씀을 들으면서, 이야기를 들으면서 고린도 후서 12장 9절부터 10절 말씀을 그 친구와 함께 나눴습니다. 고린도 후서 12장 9절부터 10절 말씀입니다. 우리 성경 있으시면 한번 찾아보겠습니다. 고린도 후서 12장 9절부터 10절 말씀입니다. 고린도 후서 12장 9절부터 10절 말씀, 우리 찾았으면 한 목소리로 함께 말씀을 읽겠습니다. 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 때 곧 강함이니라. 할렐루야, 아멘. 우리는 남이 누리고 있는, 남이 받은 은혜를 보고 부러워하거나 그럴 이유가 없습니다. 남은 남이에요. 그러나 우리는 중요한 것은 내가 받은 은혜, 내가 지금 누리고 있는 이 은혜에 집중해야 돼요. 이 은혜를 붙잡고 살아가야 된다는 거예요. 정말 신앙생활하면서 저는 말씀을 보면서 우리가 신앙생활하면서 정말 중요한 것이 하나 있는데, 그거 뭐냐면 오늘 말씀처럼 내 은혜가 족하다, 족함의 은혜를 깨닫는 것, 족함의 은혜를 인지하는 것이 굉장히 중요합니다. 그 은혜는 때로는 약한 것이 될 수 있고 또 곤란과 핍박이 될 수 있어요. 하지만 그 은혜가 왜 내게 족합니까? 오늘 말씀처럼 그 은혜를 통해서 하나님의 능력이 내게 머물기 때문에, 그 은혜를 통해서 하나님의 능력이 내게 머무는 통로가 되기 때문에 오히려 그 은혜가 내게 큰 기쁨이라는 거예요. 바울서는 이렇게 고백합니다. 내가 연약하기 때문에, 내가 곤란해 있기 때문에, 핍박을 받기 때문에 하나님을 더 찾게 되고 신뢰하게 되고 하나님께 더 무릎 꿇고 기도하게 된다는 거예요. 그렇기 때문에 내 은혜가, 이 약함의 은혜가 내게 족하다라고 말합니다. 우리에게 주어진 족한 은혜가 무엇입니까? 이 세상의 가치와 기준으로 생각하는 그런 물질적인 은혜가 아닙니다. 물질적인 은혜는 우리가 늘 부족함을 채우려고 해도 아무리 채워도 채워지지 않습니다. 우리가 뭐 어떤 걸 갖고 싶을 때 아무리 가져도 더 갖고 싶은 것이 인간의 심리입니다. 아무리 채워도 채워지지 않아요. 그런데 이 족함의 은혜는 무엇입니까? 세상에 그 어떤 것보다 가치 있는 예수 그리스도. 우리가 어떻게 보면 이 땅에서 우리가 믿음을 갖고 살지만 영원히 죽을 수밖에 없는 죄인이었고, 예수 그리스도가 십자가에 죽으심으로 우리가 영원한 생명을 얻고 구원을 받았어요. 하나님의 자녀가 되었습니다. 천국 백성이 되었어요. 여러분, 이 은혜보다 가치 있는 은혜가 있을까요? 이 은혜가 우리에게 족합니다. 이 은혜면 우리에게 충분합니다. 할렐루야.
이게 족함의 은혜라는 거예요. 세상의 어떤 물질적인 풍요로움이 아니라 내가 구원받았구나, 내가 하나님의 자녀구나, 내가 죽을 수밖에 없는데, 영원한 형벌을 받을 수밖에 없는데 나 대신 예수님께서 죽으심으로 내가 영생을 얻었구나, 생명을 얻었구나. 이 은혜가 족하다는 거예요. 이것보다 더 가치 있는 은혜가 어디 있겠습니까? 이 은혜면 우리는 충분합니다. 그러니까 이 은혜를 가지고 세상을 바라보는 거예요. 세상에 있는 것들을 바라보고 나를 보는 것이 아니라 내 안에 있는, 내가 가지고 있는 확실한 은혜, 예수 그리스도의 복음, 예수 그리스도를 통해서 내가 구원받았던 그 은혜를 가지고 세상을 바라볼 때 비록 여전히 힘들고 연약하고 곤란과 핍박이 있고 약한 것들이 많지만 그 속에서 우리는 기뻐할 수 있습니다. 감사할 수 있습니다. 왜? 내가 구원받았기 때문에. 할렐루야. 내게 있는 예수 그리스도의 은혜와 복음으로 우리 주위를 둘러보시길 바랍니다. 어떤 역경과 시련도 감사의 조건이 될 줄로 믿습니다. 내게 있는 이 은혜에 우리가 시선을 고정해야 합니다. 이 시선을 고정해서 복음으로 세상을 바라보는 믿음의 안목을 가지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 4절 말씀에 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라니 라고 말씀합니다. 베드로와 요한은 성전 민문 앞에서 구걸하고 있는 이 사람에게 가까이 갔습니다. 그저 약간의 음식과 돈을 갈망하는 이 사람에게 가까이 가서 그 사람의 영혼을 보았습니다. 그는 평생 앉아 지냈기 때문에 자신에 대한 자존감이 없었을 것입니다. 부모에 대한 원망으로 가득 찼을 것입니다. 당시에는 장애를 가지면 큰 죄를 지었다는 생각이 있었기 때문에 죄책감으로 가득했을 것입니다. 스스로 죄인이라는 죄책감 때문에 어떤 사람과 눈을 마주할 수 없는 용기를 가지고 있는, 마주할 수 없는 그런 형편에 있는 사람이었을 것입니다. 공허하고 쓸쓸하며 허무함만 가득한 사람, 어떤 사람과도 친밀한 관계를 한 번도 가져보지 못한 사람, 그런 사람에게 다가가서 관심을 주었습니다. 단지 육체적인 필요를 채워준 것이 아니라 그 영혼에 대한 관심이에요. 우리가 하나님을 믿는 사람으로서 육적인 부유함보다, 육적인 관심보다 우리 영적인 관심에 더 우리가 포커스를 맞춰서 살아갔으면 좋겠습니다. 물론 하나님을 열심히 믿고 기도하면 하나님 물질적인 우리 필요를 채워주십니다. 그러나 이것은 1+1 같은 보너스예요. 우리가 정말 중요하게 생각해야 될 것은 영적인 것, 영혼에 대한 관심. 오늘 본문 말씀 보니까 베드로가 그를 주목했다고 그래요. 주목했다. 이 주목을 국어사전을 찾아보니까 관심을 가지고 주의 깊게 살핀다라는 의미예요. 관심을 가지고 주의 깊게 살핀다. 그 사람을 관심을 가지니까 그 사람의 필요가 보여요. 육적인 필요보다는 영적인 필요가 갈급한 사람이었어요. 우리 디모데 이제 마리아 회원 여러분도 우리가 늘 어떤 교회 안의 공동체에서 우리가 지내다 보면 이 세상은 좀 물질 만능주의고 좀 이기주의가 판을 치는 세상 속에서 하나님을 믿는 사람은 좀 주목하는 관계가 되었으면 좋겠어요. 주목하는 관계, 관심을 갖고 주의 깊게 살피는 관계, 이게 그리스도 안에서 아름다운 공동체라고 생각합니다. 서로 간에 방법과 생각에 주목하고, 서로의 얻은 기도의 제목에 주목하고, 서로의 어떤 형편과 상황에 주목하고, 서로 주목하면서 서로를 위해서 아끼고 희생하고 섬기는
아름다운 그리스도의 공동체를 이루어가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 베드로와 요한이 그 사람에게 이렇게 말합니다. 우리를 보라. 우리를 보라고 말합니다. 그동안 그 사람은, 국어라는 그 사람은 한 번도 경험하지 못했던 말입니다. 그냥 다른 사람들은 쑥 지나갑니다. 동전만 던져줍니다. 한 명도 와서 나를 보라고 하는 사람이 아무도 없습니다. 그런데 베드로와 요한은 가서 나를 보라, 내 눈을 보라고 말합니다. 특별한 관심을 보여줍니다. 고개를 들어 내 눈을 봐라. 나를 봐라. 여러분, 때로는 저도 이제 장례식 얼마 전에 했는데, 때로는 눈과 눈이 마주칠 때 큰 위로를 얻을 때가 있습니다. 저도 누가 오셔서 손을 잡고 아무 말 하지 않았는데 눈과 눈만 마주쳤는데도 큰 위로가 되더라고요. 아마 그 사람에게 있어서 고개를 들어 누군가의 눈을 마주친다는 것은 큰 도전이었을 것입니다. 밖에 나가서 구걸하는 사람 보세요. 다 고개 팍 숙여서, 얼굴 안 보이고 팍 숙여서 그냥 동냥만 하고 있습니다. 어떤 사람이 구걸하는데 고개를 들고 이렇게 하는 사람이 있겠습니까? 그냥 고개 팍 숙여서 돈만 달기 동냥만 하는 그 사람에게 고개를 들어 나를 보라, 내 눈을 마주하라 라고 말합니다. 이거는 그 사람에게서 아주 큰 도전이었을 거예요. 베드로는 이 사람의 눈을 바라보았고, 그는 베드로의 눈을 보면서 베드로의 속에서 역사하시는 예수 그리스도의 능력을 보게 되었다는 거예요. 할렐루야. 그는 베드로를 보면서 베드로 안에서 역사하시는 예수 그리스도의 생명을 보았다는 거예요. 여러분, 우리가 영혼에 대한 관심을 가지고 이 주위에 있는 사람들이 나가서 그 사람들에게 우리가 나를 보라, 내 눈을 보라, 그거 말해야 합니다. 나를 보라, 내 눈을 마주하라, 그리고 내 속에 있는 예수 그리스도의 생명, 내 속에 있는 그 복음의 능력을 그들에게 보여주어야 합니다. 할렐루야. 요즘 범죄에 자주 사용하는 가스라이팅이라는 말이 있습니다. 이는 희망을 없애고 두려움을 심어서 인간의 심리를 지배하는 것입니다. 어떤 희망도 없이 절망적으로 두려움에 사로잡혀 살아가는 영혼들이 얼마나 많습니까? 그들에게 가서 나를 보라, 내 눈을 보라, 그리고 내 속에 있는 예수 그리스도의 생명, 예수 그리스도의 복음의 능력을 그들에게 보여줘야 돼요. 절망 속에 있는 사람들에게 희망을 줘야 돼요. 예수님만이 참 소망이고 생명이라는 것을 알려줘야 돼요. 할렐루야. 저는 이것이 선교라고 생각합니다. 막 선교에 큰 업적을 남기는 것보다도 일을 많이 하고 하는 것도 좋습니다. 그러나 정말로 불쌍한 영혼들에게 가서 나를 보라, 내 안에 있는 예수 그리스도의 생명을 보라, 이렇게 외칠 수 있는 믿음의 사람들 되시기를 주님의 축원합니다. 마지막으로 본문 5절 말씀을 보면 그가 그들에게 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 하고 말씀합니다. 만약에 이 사람이 우리를 보라고 말하는 베드로와 요한을 보고 아이 뭐 별 볼 일 없네 하고 눈을 피해버렸다면 아무 일도 일어나지 않았을 거예요. 아 뭐 별 볼 일 없네. 그런데 그 사람은 그들에게 무엇을 얻을까 하고 바로 봤다고 성경은 기록하고 있습니다. 다시 말하면 베드로와 요한의 그 말과 행동에는 시선을 끄는 영성이 있었다. 그 사람의 시선을 끌어당기는 무언가 있었다는 거예요. 무언가 있었기 때문에 그 사람을 보게 되었다. 지금까지 한 번도 고개 들어도 남의 눈을 마주하지 않는 사람이 베드로와 요한을 보고 고개를 들어 그 사람의 눈을 마주했다는 것은 베드로와 요한의 그 말에는
시선을 끌어당길 만한 뭔가 있었다는 거예요. 저는 그것을 말씀 보다가 복음의 능력으로 무장한 영성이 아닌가. 여러분, 죄송한 말씀입니다. 요즘에 왜 기독교가 많이 욕을 먹고 또 비난을 받습니까? 저는 별 볼 일 없는 그리스도인들이 많기 때문에 그렇습니다. 이게 무슨 말입니까? 내 안에 예수 그리스도의 생명이 있고 복음이 있으면 우리가 말과 행동에는 그 복음의 능력이 나타나야 돼요. 시선을 끌어당길 만한 우리의 영성이 있어야 된다는 거예요. 그 사람을 끌어당길 만한 복음의 능력이 우리에게 있는 줄 믿습니다. 그걸 가지고 우리가 세상 속에 나가는 거예요. 제가 8월, 9월 달에 아이들 가정신방을 했습니다. 그 가정신방을 하면 아이들 집이 양철로 졌는데 아주 그냥 가면 심란합니다. 갔는데 그 조그만데 막 아이들이 바글바글 살아요. 그리고 아이들을 딱 가면 그 부모님이 딱 무언가를 얻을까 나를 바라보는 그런 눈빛이에요. 선교사님 오니까 뭔가 특별한 걸 주겠지, 그런 걸 늘 기대하고 있더라고요. 물론 약간의 필요를 채워줄 수 있습니다. 그러나 그들의 요구를 다 들어줄 수 없어요. 조금만 주면 더 달라고 하고 밑바라진 항아리에 물 붓는 격이에요. 아무리 부어도 채워지지 않습니다. 그들은 지금 당장 배고프니까, 지금 당장 허기지니까 멀리 내다보지 못하고 지금 당장에 무언가를 얻으려고 지금까지 쌓아왔던 모든 신뢰를 무너뜨리는 경우를 종종 봅니다. 계속 공들여서 키웠는데 지금 당장의 어떤 그 유익 때문에 지금까지 선교사의 관계를 단칼에 그냥 무너뜨리는 경우도 있어요. 본질적으로 무엇이 중요한지, 근본적으로 무엇이 필요한지를 모릅니다. 본문 말씀에 있는 안진뱅이처럼 그냥 한 끼 때우는 걸로 만족하는 거예요. 유대인들은 구원에 대해 그 구원을 위하여 선을 행해야 된다는 그 생각을 많이 했습니다. 유대인들에게 있어 선은 굉장히 중요한 덕목이었습니다. 그래서 성전 앞에는 늘 구걸하는 사람들이 많았습니다. 유대인들은 동전을 또 던져주고 나는 선을 행했으니까 이것으로 만족하는 거예요. 그리고 동전을 받은 구걸하는 사람들은 그 동전으로 한 끼 때울 수 있으니까 그것으로 또 만족하는 거예요. 누구 하나 본질적인 문제에는 관심이 없습니다. 그러나 베드로와 요한은 그에게 다가가서 우리를 보라, 그리고 그에게 필요한 것들을, 그가 무엇이 필요한지를 캐치하고 예수 그리스도의 능력을 나타내 보입니다. 복음으로 무장된 사람들은 특징이 있습니다. 고린도 후서 6장 10절 말씀입니다. 고린도 후서 6장 10절 말씀, 우리 성경 말씀 한 구절만 다시 찾아 읽겠습니다. 고린도 후서 6장 10절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고, 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고, 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 할렐루야. 복음으로 무장된 시선을 끌어당기는 영성이 있는 사람들은 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고, 가난한 것 같으나 많은 사람을 부유하게 하고, 아무것도 없는 것 같으나 모든 것을 가진 자로다. 할렐루야. 저희 아버지가 서울에서 목회하실 때 그때 그 총회에서 선교국장으로 일했을 때가 있습니다. 그때 이제 선교사님들을 많이 훈련시키고 파송하는 일들을 하셨어요. 그때 저희 집은 늘 선교사님들로 북적북적했습니다. 늘 선교사님이 저희 집에 와서 머물고 가시고, 또 어머니는 늘 선교사님 대접하느라고
정신없이 바빴던 분주했던 기억이 납니다. 저 어린 마음에 늘 그게 불만이었어요. 우리 집인데 두 다리 뼈고 잘 수가 없어요. 늘 손님이 오니까. 근데 아버지는 늘 마음속에 선교사로 가고 싶은 마음, 그 비전이 있었습니다. 그래서 60이 좀 넘은 나이에 조기 은퇴하고 어머니랑 같이 선교사로 떠나셨어요. 그리고 나서 3년 후에 큰 사고를 당하십니다. 그래서 큰 사고로, 교통사고로 어머니는 돌아가시고 아버지는 큰 수술을 2번 하셨어요. 그리고 1년이 넘도록 재활을 해서 더 이상 이제 선교하기 힘든 상황이 되었습니다. 그리고 선교지에 있다 보니까 어때요? 그 정기 검진도 할 수 없고 병을 갖고 있어도 치료할 수 없는 상황이었어요. 병을 키우다 보니까 나중에 딱 검사해 보니까 그 전립선암 말기였어요. 판정받고 오랜 기간 항암 치료 받다가 결국 하나님의 부르심 받고 천국에 가셨습니다. 저는 아버지 장례를 하면서 가끔 이런 생각을 했어요. 만약에 아버지가 선교사로 가지 않으셨다면 어머니가 교통사고도 안 당하셨을 것이고 또 아버지는 여기에서 제때 치료를 받았기 때문에 더 오래 사셨지 않았을까. 제 아들로서는 저는 되게 그것이 마음이 섭섭하고 안타깝습니다. 그러나 곰곰이 오늘 말씀을 보면서 아버지가 왜 그런 길을 택했을까? 보통 많은 사람들은 이제 노후가 되면 노후 계획해서 더 안락하고 편안한 길을 선택합니다. 그런데 가시밭길, 더 험난한 길을 선택해 가셨어요. 그리고 결과적으로는 교통사고나 여러 가지 질병 때문에 하나님께서 먼저 불러가셨어요. 저는 쉬운 길을 택할 수 있었지만 왜 그 길을 가셨냐면 복음, 내 안에 있는 예수 그리스도의 생명, 내가 가지고 있는 그 은혜, 확실한 은혜가 아버지를 그렇게 이끄셨다고 저는 확신합니다. 아버지가 선택해서 가셨지만은 하나님의 은혜가 너무 크기 때문에, 그 복음의 능력이 너무 간절하기 때문에 갈 수밖에 없는 거예요. 저는 여러분들에게 도전합니다. 내가 선택하고 가는 길이 아니라 그 은혜를 따라가길 바랍니다. 하나님이 주신 확실하고 분명하고 족한 은혜를 따라 살아가시기를 주님으로 축원합니다. 제가 얼마 전에 신앙서적을 구입하기 위해서 기독교 백화점에 갔는데 제 눈을 딱 끌어당기는 책이 있었어요. 데이비드 플랫 목사님이 지으신 이제 물러서지 마. 그 앞에는 예수를 온전히 따르기 위해 물러서지 마라는 책입니다. 저는 그 제목을 보고 바로 그 책을 구입했어요. 왜냐하면 요즘 그 코로나 시기 때문에, 오랜 코로나 시기 때문에 얼마나 많은 사람들이 신앙적으로 심취하고 뒷걸음질 치는 것이 우리 신앙의 현주소가 아닙니까? 그런데 이제는 더 이상 물러설 곳이 없습니다. 이제 물러서도 안 됩니다. 저는 바라기는 우리 모든 성도님들, 특히 우리 마리아 또 디모데 우리 그 회원님들이 이런 마음으로 신앙생활을 했으면 좋겠습니다. 복음의 능력으로 무장해서 담대하게 전진해 나아가는 거예요. 더 높은 곳을 향해 도약하시길 바랍니다. 예수를 온전히 따르는 것에서 물러나지 않기를 바랍니다. 예수 안에서 하나 되는 것에서 물러나지 않기를 바랍니다. 예수로 서로 용납하고 사랑하는 것에서 물러나지 않기를 바랍니다. 하나님 말씀을 사모하고 따르는 것에서 물러나지 않기를 바랍니다. 선을 행하는 것에서, 열방에 예수의 복음을 전파하는 것에서, 그리고 예수의 복음으로 온전히 살아내는 것에서 담대하게 나아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 결코 물러서지 않고 이제는 복음의 영성을 가지고 나를 보는 모든 사람들에게 이제는 고개를 들어 나를 보라, 예수의 생명을 전하고 그들에게 나아가서 그들의 시선을 끌어당기는 복음의 능력으로 온전히 살아내시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.
주님 감사합니다. 우리를 너무 사랑하셔서 예수 그리스도의 생명을 주시고 복음의 능력을 우리에게 덧입혀 주셔서 감사를 드립니다. 이제는 그 복음의 능력으로 우리가 살아가기를 원합니다. 세상에 나아가서 이제 우리를 보라, 내 속에 있는 예수 그리스도의 생명을 전하기를 원합니다. 하나님 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 사랑하신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.